اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور پھر پرنم آنکھوں کے ساتھ میرے ساتھ وہ روانہ ہو گئیں۔ وہ دونوں انسان تھے اور اس لیے ہمیں انسانی ضروریات کا کچھ ساز و سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ ہمارا سفر کئی مہینوں تک جاری رہا۔ ہم غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں کی دنیا سے نکل کر آبادی سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن عہد جدید کی انسانی آبادی میں قدم رکھنے سے بیشتر ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس آبادی کی کرنسی کی ضرورت تھی تاکہ ہم اشیاء ضرورت کی خریداری کر سکیں۔ یہ قدیم بستیوں، جنگلوں اور غاروں کا زمانہ نہیں تھا جہاں انسانی ضروریات محدود ہو کر صرف پیٹ بھرنے تک رہ جاتی ہیں۔ یہ جدید دور تھا جس میں انسانی ضروریات کے دائرے کی وسعت کو کوئی انتہا نہیں تھی، اور اس وسعت میں سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ برابر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنے لیے تو کچھ بھی درکار نہیں تھا مجھے، لیکن میرے ساتھ فروزہ اور فرزانہ تھیں اور ان کی انسانی ضروریات تھیں۔ ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رقم کی بھی ضرورت تھی اور مجھے ان کی خاطر کہیں نہ کہیں سے رقم کا بہرحال بندوبست کرنا ہی تھا۔ ہم تینوں اس وقت جس جگہ موجود تھے وہ سمندر کا کنارہ تھی، لیکن یہ کنارہ بالکل غیر آباد اور سنسان تھا۔ یہاں جگہ جگہ چٹانیں تھیں اور ان چٹانوں کے اندر کافی گہرے گہرے غار بھی موجود تھے جن میں بیک وقت کئی درجن انسان چھپ کر بیٹھ سکتے تھے اور باہر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ساحل سے دور، بہت دور کسی آباد پر رونق شہر کے بلند و بالا عمارتوں کے حوالے دھوئیں کے اوپر اٹھتے ہوئے مرغولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ہم تینوں نے مل کر ایک ایسا غار تلاش کر لیا جو چٹانوں کے کافی اندر واقع تھا اور اس لحاظ سے اسے بہت بڑی حد تک محفوظ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تم دونوں کو اس غار میں رک کر میرا انتظار کرنا ہوگا، میں نے فروزہ اور فرزانہ سے کہا۔ میں شہر کی طرف جا رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ معلوم نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ مجھے کچھ رقم کا بندوبست کرنا ہے اور اس کے علاوہ شہر کے ماحول کو دیکھ کر تم لوگوں کے لیے ایسے لباس بھی حاصل کرنا ہے جن کو پہن کر تم یہاں اجنبی نہ لگو۔ اس وقت تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ شاید اس شہر کے روایتی ملبوسات کے بالکل مخالف ہو۔ پھر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دور جدید کے اس ترقی یافتہ شہر میں تم لوگوں کی گزر اوقات کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میرا سب سے پہلا کام تو رقم کا حصول ہے، باقی باتوں پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ رقم کے حصول کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں اور مجھے کتنا وقت لگے گا، اس لیے میں تمہیں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ میری واپسی کتنی دیر بعد ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے چند گھنٹے ہی میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا دن لگ جائے اور شاید رات، تاہم تم لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کافی سامان موجود ہے جسے تم بآسانی دن گزار سکتی ہو۔ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل ویران اور سنسان جگہ ہے، اور اگر اتفاقاً کوئی آ بھی جائے تو تم بالکل بے زبان بن جانا اور اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ ویسے بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس سے تم دونوں واقف ہو بھی یا نہیں۔ بہرحال میں چلتا ہوں اور تم دونوں اپنی حفاظت سے غافل نہ رہنا۔ یہ غار خاصی محفوظ جگہ پر ہے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ ان دونوں کو اچھی طرح ہدایات دینے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا تھا۔ میں نے سیدھا شہر کی طرف جانے کے بجائے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ میرے جسم پر اس وقت زیر کمر لپٹے ہوئے ایک معمولی سے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ اس لباس میں شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید ساحل پر آگے جا کر کسی آبادی کا سراغ مل جائے اور وہاں سے میں کسی طرح کچھ کپڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرا خیال غلط نہیں تھا کہ میں چند میل چلا ہوں گا کہ مجھے ساحل پر دور سے انسانوں کے دھندلے دھندلے حیولے نظر آنے لگے۔ میں محتاط ہو گیا اور میں نے اپنی رفتار بھی دھیمی کر دی۔ پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے خشکی پر چلنے کی بجائے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ساحل کے ساتھ ساتھ تیرنے لگا۔ جیسے جیسے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے سامنے کا منظر صاف اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب انسانوں کے جسم پورے طور پر دکھائی دینے لگے۔ میں کسی ساحلی تفریح گاہ کے قریب تھا۔ ساحل پر بنے ہوئے سینکڑوں کیبن مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ غسل کے مختصر سے لباس میں ملبوس مرد اور عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ ریت پر لیٹے سورج کی کرنوں سے اپنے بدن کو سینک رہے تھے، اور کچھ لوگ ساحل پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ بعض لوگ ریت پر بیٹھے ہوئے مشروبات سے دل بہلا رہے تھے، اور بہت سے نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رقص کی طرح مستانہ انداز میں ادھر سے ادھر گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد میں عہد جدید کی دنیا کو دیکھ رہا تھا، اور ان لوگوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔
اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ میرے جسم پر جو انتہائی مختصر اور ناکافی لباس ہے وہ ساحل پر موجود لوگوں کے سامنے آنے سے میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کیونکہ ساحل پر موجود لوگ، جن میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل تھے، مجھ سے کہیں زیادہ مختصر لباس میں ملبوس تھے۔ میں ساحل کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور میرے پاس کئی اور لوگ بھی تیر رہے تھے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی، اور وہ سب کے سب ماہر تیراک معلوم ہوتے تھے۔ جلدی میں ان کے قریب آ گیا اور وہ میرے قریب آ گئے اور خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے اور مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر تک تیرتے رہنے کے بعد میں پانی سے باہر نکل آیا۔ ایک خاتون جو میرے ساتھ سمندر میں تیرنے والوں میں شامل تھی، مسکراتی ہوئی میرے قریب آئی اور مجھے دلچسپی کی نگاہوں سے باغور دیکھتی رہی، اور وہ انگریزی زبان میں کہنے لگی، تم کس قدر حسین ہو، میں نے آج تک اس رنگ روپ کا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا گویا تم چاند کی خیالی دنیا کے باشندے ہو۔ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ وہ دلربا حسینہ خالد سے شمالی امریکہ کے لب و لہجے میں انگریزی بول رہی تھی، جس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں اس وقت شمالی امریکہ کے کسی چھوٹے سے ساحلی شہر میں موجود ہوں۔ میں تو ایک مسافر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے اصل سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سیاحت میرا مشغلہ ہے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں ملکوں کی سیر کرتا پھر رہا ہوں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہت مالدار آدمی ہو مسٹر جیکسن۔ میں نے جلدی سے اس کا جملہ پورا کر دیا اور پھر کہنے لگا، نہیں، میں کوئی خاص مالدار آدمی نہیں ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میری ضروریات بہت محدود ہیں۔ ڈیوڈ میری، اس نے اپنا پورا نام بتاتے ہوئے کہا، میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں سیاحت کرنے کے علاوہ تھوڑا بہت کام بھی کر لیتا ہوں اور اس طرح اپنا خرچ بھی چلا لیتا ہوں۔ میں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں اس شہر میں آ کر ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا شہر ہارلے تو بڑی پرسکون جگہ ہے، میری نے کہا، اور اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ قصبے کا نام ہارلے ہے۔ یہاں کی آبادی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ سیاحوں کی دلکشی کا مرکز ہے کیونکہ یہاں قدرتی مناظر کی فراوانی ہے۔ لیکن تمہارے قصبے نے میرے ساتھ کوئی فراخ دلانہ سلوک نہیں کیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ میری نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں نے سمندر میں اترنے سے پہلے اپنے کپڑے سامنے والی کیبن کے برآمدے کے باہر ڈال دیے تھے۔ ان کپڑوں میں میری پتلون بھی شامل تھی، جس کی جیب میں $1000 کی رقم تھی جو میری جمع پونجی تھی۔ اس کے بعد میں نہانے کے لیے سمندر میں اتر گیا اور جب میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میرے کپڑے غائب تھے۔ میں نے چاروں طرف اپنے کپڑوں کو تلاش کر ڈالا لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت بھی کیا لیکن کوئی مجھے نہیں بتا سکا۔ مجبوراً میں نے دوبارہ سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بار پھر تیرنے لگا۔ اب میں تیر کر دوبارہ واپس آیا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میری نے کہا۔ ویسے میں تم کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے شہر میں کوئی چور نہیں ہے، یہاں چوری نہیں ہوتی۔ یہ ضرور کچھ شریر قسم کے نوجوانوں کی حرکت ہے جنہوں نے تمہیں پریشان کرنے کے گھر سے تمہارے کپڑے غائب کر دیے ہوں گے، اور جب انہیں تمہاری پتلون کی جیب سے ایک بڑی رقم ملی ہوگی تو انہوں نے اس رقم کو فوراً اپنے قبضے میں کر لیا ہوگا اور ان پیسوں کو اڑانے کے لیے کہیں ادھر ادھر نکل گئے ہوں گے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا، مگر کس طرح؟ میں نے میری سے سوال کیا۔ سنو جیکسن، اس نے کہا، سامنے ہی میرا کیبن موجود ہے، ہم دونوں وہاں چلتے ہیں۔ میرے کیبن میں لباس تو کوئی موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے کیبن سے کسی بھی اسٹور کو فون کر کے تمہارے لیے یہ لباس منگوا سکتی ہوں۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ میرے پاس جتنی بھی رقم تھی وہ میری پتلون کی جیب میں تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب تو میرے پاس بالکل بھی رقم موجود نہیں ہے، میں لباس کی قیمت کہاں سے ادا کروں گا؟ میری نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں بھلا اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اول تو چند کپڑوں کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں شہر کے سب سے زیادہ مالدار شخص کی بیٹی ہوں، لیکن اس سے میری مراد یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے بڑی سادگی سے کہا، میں تو تمہیں دراصل صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، اور تم جیسے اور دلکش انسان کے لیے تو میں اپنے سارے خزانے لٹا سکتی ہوں۔ $1000-2000 کی بات ہی کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یوں لگا کہ اس کے منہ سے پھول گر رہے ہیں۔ وہ مجھے اپنے کیبن میں لے آئی جہاں فون موجود تھا۔ اس نے شہر کے کسی اسٹور کا فون نمبر لگایا اور کئی مردانہ پتلونیں اور قمیصیں بھیجنے کی ہدایت کی۔ اس میں ایک بیڈ کے علاوہ تھوڑا سا فرنیچر بھی تھا اور چند آرام کرسیاں اور ایک میز بھی شامل تھی۔ جس وقت وہ فون کر رہی تھی اس وقت میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فون کرنے کے بعد وہ میرے مقابل آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا پینا پسند کرو گے؟ جو بھی تم پلا دو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اسکاچ وسکی کے 2 گلاس بنائے، ایک میرے سامنے رکھا اور ایک خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم دونوں دیر تک چسکیاں لیتے رہے اور آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اس نے امریکیوں کی عادت کے مطابق مجھ سے میرے بارے میں، میرے ماضی کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ البتہ وہ اپنے بارے میں بہت تفصیل سے مجھے بتاتی رہی، لیکن میرا ذہن تو کسی اور طرف لگا ہوا تھا۔ میں سارا وقت فروزہ اور فرزانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا
اس لیए मैंने उसकी आधी बातें सुनी और आधी नहीं सुनी। इस असना में कैबिन के दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मैरी ने उठकर अपने जिस्म पर एक कपड़ा डाल लिया था और दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखने लगी। दरवाजे में से किसी ने एक पैकेट पकड़वाया और मैरी ने उसे वसूल करके कागज पर दस्तखत कर दिए और दरवाजा बंद करके वापस आ गई। तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं जैक्सन, उसने पैकेट मेरी तरफ उछालते हुए कहा। तुम इसमें से अपनी पसंद का लिबास मुंतखब करके पहन सकते हो, बाकी कपड़े भी तुम्हारे लिए ही हैं। और फिर उसने मेरे करीब आकर अचानक मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। काफी देर बाद जब मैं नए कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपना पर्स खोलकर उसमें से $2000 के नोट निकाले और मेरे हवाले करती हुई बोली, ये रख लो, मुझे उम्मीद है कि इस रकम से तुम्हारा कुछ न कुछ काम तो चल ही जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने जाहिरन तकल्लुफ का इजहार करते हुए कहा। लेकिन मैरी बाजिद रही और मैंने बिलाखिर वो नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए और फिर उसने बाकी कपड़ों का पैकेट भी मेरे हवाले कर दिया। अब तुमसे और कहाँ मुलाकात हो सकती है डार्लिंग, उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामते हुए पूछा। तो मुझे अपना फ़ोन नंबर और घर का पता दे दो, मैंने अपना दामन बचाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं 1-2 रोज़ में तुम्हें फ़ोन करके मुतल्ला कर दूंगा। हाँ जैक्सन, उसने कहा, मुझे तुमसे दोबारा मुलाकात करके बड़ी खुशी होगी। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा क़याम कहाँ है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल था, इसलिए कि मैं शहर के होटलों से बिल्कुल नावाकिफ था और मुझे इनमें से किसी एक का नाम भी मालूम नहीं था। चुनांचे मैंने बात बनाने की गर्ज से कहा, मैं अभी जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ वो मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं वहाँ से चला जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे किसी दूसरे माकूल होटल का नाम बता सकती हो? क्यों नहीं, मैरी ने जल्दी से कहा। तुम लार्क होटल में मुंतकिल हो जाओ, वो बड़ी अच्छी जगह है। और उसने मुझे लार्क होटल का पता बता दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं कल ही लार्क होटल में मुंतकिल हो जाऊंगा और अगर वो चाहे तो मुझे वहां फ़ोन कर सकती है। इसके बाद मैंने मैरी से इजाज़त ली और वहां से रुखसत हो गया। साहिली इलाके से मुझे एक बस मिल गई जो शहर तक जाती थी। मैं इस बस के जरिए शहर में दाखिल हुआ और एक स्टोर से मैंने ज़नाना कपड़ों के कई जोड़े खरीदे जो जदीद तरीन डिज़ाइन और फैशन के इन मुताबिक थे। इसके अलावा मैंने खाने पीने की भी अशिया खरीदी और फिर मैं दोबारा बस में बैठकर साहिली इलाके की तरफ आ गया। यहाँ पहुंचकर मैंने उस तरफ अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा कर दिया जहाँ मैंने फ़रोज़ा और फरजाना को छोड़ा था। मेरी जेब में अभी बहुत सी रकम मौजूद थी। मैरी ने मुझे $2000 की खातिर रकम दी थी और अभी इसमें से बहुत कम पैसे खर्च हुए थे। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद मैं बिलाखिर उस सुनसान और वीरान इलाके में पहुंच गया जहाँ मैंने एक चट्टान के महफूज गारों में फ़रोज़ा और फरजाना को छोड़ा था। जब मैंने उस गार में कदम रखा तो मैंने देखा कि फ़रोज़ा सो रही थी और फरजाना जाग रही थी। वो मुझे देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक गई। उसने मुझे इससे पहले कभी ऐसे लिबास में नहीं देखा था और इसीलिए उसे मुझे पहचानने में कुछ वक्त लगा। लेकिन जब उसने गौर से देखने के बाद मुझे पहचान लिया तो वो खुशी से उछल पड़ी। ये तुम हो क्या? ये वाकई तुम हो? उसने हैरत से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मैं ही हूँ। अब मेरा नाम जैक्सन है और हम इस वक्त शुमाली अमेरिका के कस्बे में हैं जिसका नाम हार्ले है। फ़रोज़ा कब से सो रही है? हम दोनों बारी बारी सोते रहे हैं, फरजाना ने कहा। दरअसल हम लोग इस बुरी तरह थक गए हैं कि हमें आराम की सख्त ज़रूरत थी। तुम्हारे बारे में तो ये कहना मुश्किल था कि तुम कब तक वापस आओगे, लिहाजा हम दोनों ने फैसला किया कि हम बारी बारी सोएं। फ़रोज़ा ने पहले मुझे सोने का मौका दिया और खुद जागती रही। जब मैं काफ़ी देर तक आराम कर चुकी तो फिर उसने मुझे जगा दिया और खुद सो गई। अब वो सो रही है और मैं जाग रही हूँ, लेकिन उसे सोए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब इसे बेदार कर दूँ, वो तुम्हें इन नए कपड़ों में देख कर बहुत खुश होगी। बेहतर है इसे जगा दो, मैंने कहा। तुम लोगों ने कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तक नहीं, फ़रोज़ा ने कहा। हमारा प्रोग्राम ये था कि जब हम दोनों बारी बारी काफ़ी आराम कर लेंगी तो फिर इत्मीनान से बैठकर कुछ खा पी लेंगी। अच्छा, अब मैं फ़रोज़ा को जगा देती हूँ। और फरजाना ने फ़रोज़ा को बेदार कर दिया। फ़रोज़ा ने बेदार होते ही मेरे ऊपर नज़र डाली और उसकी ज़ुबान से अचानक निकला, ये कौन है? उसकी नींद में डूबी हुई आंखें मेरे बदले हुए हुलिये में मुझे पहचान नहीं पा रही थी। तुम इन्हें नहीं पहचानती? फरजाना ने कहा। यह मिस्टर जैक्सन है। कौन मिस्टर जैक्सन? फ़रोज़ा ने पूछा और फिर अचानक जैसे वो अपने होश में आ गई। ये तुम हो? उसकी ज़ुबान से हैरत में डूबे हुए अल्फाज निकले। मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पहचान सकी। मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा है। कमाल है, तुम किस कदर बदले हुए लग रहे हो। तुम्हारी तो सारी शख्सियत ही जैसे बदल कर रह गई है। मैं कार में उन दोनों के पास बैठ के आया और मैंने मुख्तसरन उन्हें वो रुदात सुना दी जो मेरे साथ वहाँ पेश आई थी। फ़रोज़ा और फरजाना मेरे माजी के सैकड़ों किस्से सुन चुकी थीं और हाल के इस नए किस्से में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे मैं उनसे छुपाने की ज़रूरत महसूस करता। लिहाजा मैंने उन्हें बिला कमो कास्त वो सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ पेश आया था। तुम दोनों पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोल सकती हो, मैंने अपनी बात ख़त्म करने के बाद उनसे कहा। हम लोग इस वक्त शुमाली अमेरिका के किसी छोटे से शहर में हैं जिसका नाम हार्ले है। यहाँ तुम्हें ज़ुबान का मसला दरपेश नहीं आएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो जाहिर है कि मेरे लिए ज़ुबान का मसला कोई अहमियत नहीं रखता। मैरी के दिए हुए $2000 में से मेरे पास अभी काफ़ी रकम मौजूद है।
हम फौरी तौर पर किसी दूसरे शहर का रुख करेंगे। मैं इस शहर में रहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ मैरी है जो मुझे पहचानती है और कहीं रास्ते बाजार में उससे मुलाकात हो जाने का खदशा मौजूद है क्योंकि ये कोई बड़ा शहर नहीं है और ज़्यादातर लोग एक दूसरे से वाकफियत रखते हैं। मैं मैरी का सामना इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि फिर उसे बचना मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। वो चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारूं और फिर मैंने अपने बारे में जो कुछ उसे बताया है उसे साबित करना खासा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से किसी दूसरे करीबी शहर में निकल चलें। मुझे बआसानी कोई मुलाजमत मिल जाएगी क्योंकि मैं हर किस्म के काम करने का आदी हूँ और फिर हम इत्मीनान से कुछ अरसा यहाँ गुजार सकेंगे। इसके बाद आइंदा देखी जाएगी। हम दोनों को भी मुलाजमत मिल सकती है, फिरोजा ने कहा। हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है और मैं तो टाइप भी कर सकती हूँ। अगरचे काफ़ी अरसे से मैंने टाइप राइटर को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी मशक की ज़रूरत है। इसके बाद मैं अच्छी तरह टाइपिंग करने लगूंगी। मेरा भी यही ख्याल है, फरजाना ने कहा। हम दोनों को भी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजमत कर लेनी चाहिए। इस तरह हमारा वक्त भी आराम से गुजर जाएगा और हमें एक जरिया माश भी हासिल हो जाएगा। जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैंने उनसे कहा। अच्छा, मैं गार से बाहर निकलता हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी अपने लिबास तब्दील कर लो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ के फैशन के मुताबिक कपड़े लेकर आया हूँ। तुम लोगों के जिस्मों पर जो लिबास है वो यहाँ के लिहाज से कतई गैर मुनासिब है। इतना कहकर मैं गार से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद फरजाना और फरोजा गार से बाहर आ गईं। उनकी शक्लें काफ़ी बदली हुई थीं। अब उनके जिस्मों पर स्कर्ट और ब्लाउज थे और इस लिबास में वो दोनों बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और वो कुछ झींप सी गई। शर्माने की जरूरत नहीं, मैंने उनसे कहा। मुझे मालूम है कि तुम लोग मशरिक की लड़कियां हो और इस लिबास में अपने आप को बहुत अजीबोगरीब महसूस कर रही होगी, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। जैसा देश से वैसा भेस। अच्छा वाह, हम लोग कुछ खा पी लें। मैं खाने का सामान साथ लाया हूँ। इसके फौरन बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम तीनों ने गार से बाहर आकर समंदर के खुले साहिल पर बैठकर खाना खाया। हमें अब छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे अंदर अब ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जो दूसरों की तवज्जो का मरकज बनती। हम अब आम लिबास में थे जो आम शहरियों का लिबास था। खाना खाने के बाद फरजाना और फरोजा ने अपने पुराने कपड़ों को समंदर की मौजों में उछाल दिया। ऐसा हमारी ज़िंदगी का एक पुराना बाब ख़त्म होता है, फरोजा ने कहा, और अब हम एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं। अब हमने माजी से नाता तोड़ लिया और हाल में कदम रखा है, फरजाना ने कहा। अब हम वक्त के साथ साथ हाल में सफ़र करेंगे। माजी के सारे सफ़र तमाम हुए, अब हमने हाल से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। हम दोबारा माजी के मंजरों से हाल की शाहराह पर गामजद हो गए हैं। अब हम हाल का हिस्सा हैं और हाल ही में रहेंगे। माजी की दास्तानों का असल लुत्फ तो उस वक्त था जब तक कि अब्बू जिंदा थे, फरोजा ने अफसुर्दगी के साथ कहा। अब वो खुद माजी का हिस्सा बन गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए माजी के नहा खानों में चले गए हैं। और अब हम तुम्हें जैक्सन कहकर पुकारेंगे क्योंकि अपने लिए ये नाम तुमने खुद ही मुंतखब किया है। और तुम जैक्सन शायद आने वाली नस्लों में से किसी को हमारे अब्बू से मुलाकात की दास्तानें भी सुनाओगे कि जिस तरह अब्बू इस दुनिया से उठ गए हैं, इसी तरह एक रोज़ मैं और फरजाना भी यहाँ से कूच कर जाएंगे। लेकिन तुम होगे, तुम्हारी दास्तानों की तादाद में इजाफा होता रहेगा और हम भी इन्हीं तवील तवील दास्तानों का एक जुज बन जाएंगे। यही हमारा अंजाम होगा, फरजाना ने कहा। इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। हम इंसानों का यही अंजाम होता है। हम सब के सब एक न एक दिन माजी का हिस्सा बन जाते हैं और तारीख की गुमशुदा वादियों में उतर जाते हैं और दुनिया हमारा नाम भी नहीं जानती। अच्छा, अब हमें चल देना चाहिए, मैंने उन दोनों से कहा। वक्त काफ़ी हो चला है, हमें जल्द अज जल्द दूसरे शहर पहुंचना है। वहाँ पहुंचकर हमें बहुत से मसाइल तय करने हैं। अब जबकि हम हाल में सफ़र कर रहे हैं तो हमें हाल के मसाइल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है जैक्सन, फिरोजा ने कहा, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम तीनों वहाँ से रवाना हो गए। मैं चूंकि इस छोटे से शहर का एक चक्कर काट चुका था, इसलिए इससे थोड़ी बहुत वाकफियत हासिल कर ली थी। इस बार मैंने निस्बतन बहुत मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया और जल्द ही हम शहर के अंदर दाखिल हो गए। फरोजा और फरजाना हैरत और दिलचस्पी की नज़रों से आसपास के माहौल का जायजा ले रही थीं। एक तवील मुद्दत के बाद इन्हें जदीद दुनिया के मनाजर देखने को मिल रहे थे और वो इन मनाजर के शहर में जैसे गुम होकर रह गई थीं। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि एक दुकान से इस रियासत का एक तफसीली नक्शा खरीदा और उसके बाद हम तीनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। हम लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और फिर मैंने नक्शा मेज़ पर फैला दिया। हम तीनों नक्शे पर झुक गए और फिर हमने हार्ले के आसपास वाक़े दीगर शहरों और कस्बों के नाम देखना शुरू कर दिए। करीब तरीन शहर का नाम बारेलो था। मैंने इस शहर के नाम पर उंगली रखते हुए कहा, हम लोग बारेलो चलेंगे, यह हार्ले से करीब तरीन शहर है। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने एक और दुकान से एक टूरिस्ट गाइड बुक भी खरीद ली। अब मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं किसी की मदद के बगैर अपना सारा प्रोग्राम खुद मुरत्तिब कर सकता था। मैंने टूरिस्ट गाइड के औराक उलट पलट कर देखे
और मुझे जल्दी मालूम हो गया कि बरेलो पहुंचने के लिए बस आधे घंटे के बाद रवाना होने वाली है। मैंने वो स्टेशन भी मालूम कर लिया जहां से बस को रवाना होना था। फरजाना और फरोजा ने मुझसे कहा कि एक छोटा सा अटैची केस खरीद लूं जिसमें हम लोग अपने कपड़े और दीगर साजो सामान रख सकेंगे। मैंने उनके कहने पर एक अटैची केस भी खरीद लिया और इसके बाद हम लोग बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई नौजवानों ने फरजाना और फरोजा को दिलचस्पी की नज़रों से देखा और बाज़ तो इन्हें देखकर मुस्कुराए भी। बहुत सी औरतों ने मुझे तारीफी निगाहों से देखा और मुस्कुराहट की बिजलियां गिराईं। लेकिन हमने इन तमाम चीज़ों से बेनियाज अपनी पेशकदमी जारी रखी, यहाँ तक कि हम बस स्टैंड तक पहुँच गए और थोड़ी देर बाद बस आ गई और दीगर मुसाफिरों के साथ हम भी इसमें सवार हो गए। बस के जरिए से बरेलो तक का फासला 3.5 घंटे का था। बस नहायत आरामदेह और कुशादा थी। दो इतराफ में दो दो की नशिस्तें थीं। एक नशिस्त पर फरोजा और फरजाना बैठ गईं और इनके पीछे वाली नशिस्त पर मैं बैठ गया। मेरे बराबर एक मुअम्मर खातून बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत कुदरती मनाजर का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। बस की रफ्तार इंतहाई तेज थी और यूं महसूस होता था गोया वो सड़क पर नहीं दौड़ रही है बल्कि फिजाओं में सफर कर रही है। फरजाना और फरोजा पीछे घूमकर कभी कभार मुझसे कोई बात कर लेती थी। वो इस सफर से बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही थी और आसपास के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हमें सफर करते करते तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। बस ड्राइवर ऑडियो स्पीकर के जरिए जो उसकी सीट के साथ लगा हुआ था गाहे गाहे बस में बैठे हुए मुसाफिरों को इन इलाकों के बारे में बताता जाता जहां से बस गुजर रही थी। बस अभी दही इलाकों में से गुजर रही थी। हमारे दोनों इतराफ लहलाते हुए खेत थे। तहद्दे नजर खेत ही खेत नजर आ रहे थे और यूं मालूम होता था गोया किसी ने सब्ज मखमल का फर्श दूर तक बिछा रखा था।